బలి పూజలో పాల్గొన వేగమేరా రండి జనులారా, ప్రభు దీవెన పొందగ వేగమేరా రండి ప్రియులారా. ఇది దైవ సుతుని త్యాగం, మన పాప పరిహారార్థం పొసగిన దేవుని ప్రేమ బలిదానం. బలి పూజలో పాల్గొన వేగమేరా రండి జనులారా, ప్రభు దీవెన పొందగ వేగమేరా రండి ప్రియులారా. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ఈ సోమవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు, థాంక్స్గివింగ్ మాస్ టు గాడ్ ఫర్ ది అబండెంట్ బ్లెస్సింగ్స్ రిసీవ్డ్ అపాన్ మై ఫ్యామిలీ, to get rid of all the obstacles in our job, seeking special blessings upon ABS Jeevan Reddy and Soumika Reddy in their spiritual growth, studies, exams, mass offered by A. Anthony Reddy and Kasu Lily Mary. For the departed soul of Salibindala Gyanamma, and for the special intentions offered by Singha Reddy, Alban Reddy, Fatima and Nirmala. For serving God in God's will, mass offered by Amadala Rambabu. For the departed souls of Gade Jaya Reddy, Sobna, and for special intentions, mass offered by Gade Nirmala Tara, Manoj and Deepthi. Mass offered for the departed soul of Boyapati Yaga Reddy, offered by Jacinta and family. For the departed souls of Shyamala Sudeep Reddy, Eruva Mary, Bal Reddy, and victory over the court case, mass offered by Eruva Maria Sundari. Mass offered for the departed soul of Srimati Kokaragadda Marthamma, mass offered by K.H. Bhaskarrao and family. For the good health of Sister Prabha, and for special intentions, God's grace to pass the B.Ed exam, and to lead a holy and exemplary life in serving God, mass offered by Amadala Rambabu. Mass offered for the blessings with the second child, offered by Ravi Sindhuja Prince. Mass offered for the departed soul of Boga Maria Karunakumar. Mass offered by Boga Arogyam and family. For the speedy recovery of Karanam Nirmal Kumar from COVID-19. And for the good health, mass offered by Karanam Velankani and family. For the extension of Donald Trump's second term in the US presidency and victory in the elections, mass offered by Kommareddy Anthony Reddy. Mass offered for the good marriage proposal according to the will of God to P. Avinash by P. Annapurna family from Visakhapatnam. For God's blessings and protection upon the family members, mass offered by Gade Inna Reddy and Lucy Rani. For the change of heart of Priyadarshini, mass offered by Sweta and family members. Thanksgiving mass for saving from coronavirus, and for the departed soul of Kaspar Reddy, mass offered by Salibindala Amrutamma. For the good health of a newly coming baby, and for the normal delivery of a mother, mass offered by Salibindala Shu Reddy. Thanksgiving mass for the blessings on T. Elizabeth Reddy with the 35 years of service at Holy Mary High School, and for the good health and the peace of mind, mass offered by K. Bal Reddy, Avinash, Maria Jacinta and family members. Thanksgiving mass for the safe delivery, good health and God's grace upon baby of Usha, mass offered by Savitri.
for the good health of Tumma Raipareddy and to get delivered from the mental stress mass offered by Tumma Elizabeth Amma. Mass offered for the departed soul of Mr. and Mrs. Varghese and Annamma, that their souls may rest in peace. Mass offered for all the departed souls and the souls in purgatory, that they may rest in peace in the presence of God. Mass offered for Alam Lourdes Reddy for the spirit recovery and good health. Mass offered for Japamala for her good health and healing. Mass offered for the Divine Mercy Center team, that the Lord may protect them and lead them in the ministry of evangelization. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ కూడా మనం ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో కానుకగా అర్పించి మనము ఈ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నాం, ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు, దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. బిడ్డలారా, మీరెక్కడ ఉన్నా ఒక్క నిమిషం రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకోండి. మీ వ్యక్తిగతమైన విన్నపాలు, మీ ప్రార్థనలు, మీ కోరికలు ఈ పరిశుద్ధ బలిలో భక్తితో విశ్వాసముతో సమర్పించండి. ఆన్లైన్లో మీకు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ దీవెనగా మారాలని, ఆశీర్వాదంగా మారాలని మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలను ఆ ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించండి. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సహకారము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఆగమన కాల 2వ వారములో మనం ఉన్నాం. ఈ సోమవారం మనం ధ్యానిస్తున్న ముఖ్య అంశం ఏంటంటే, రక్షణ ఒక వ్యక్తి పొందటానికి 3 స్టేజ్లు ఉన్నాయి. ఒక పాస్ట్, ఒక ప్రెసెంట్, ఒక ఫ్యూచర్. అనగా ఒక గతం ఉంటుంది, ఒక వర్తమానం ఉంటుంది, ఒక భవిష్యత్తు ఉంది. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, జ్ఞానస్నానం ద్వారా ప్రారంభించినటువంటి గతములో దేవుని యొక్క కృప వలన, ఆశీర్వాద వలన మనం ఇప్పుడు కరెంట్లీ వర్తమానములో జీవిస్తూ, పౌలు గారి మాటలలో ఈ పరుగు పంతమును విజయవంతంగా ముగించి ఆయనతో సహా ఆ నిత్య రక్షణలో మహిమలో చేరగలగటానికి పిలువబడినటువంటి వాళ్ళం మనమందరం. అందువలన కొంతమంది ప్రొటెస్టెంట్స్, కత్తోలికేతర సంఘాలు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నట్లు రక్షణ ఆల్రెడీ నేను పొందుకున్నాను, రక్షణ వచ్చేసింది అనే ఒక్క ప్రసక్తి లేదు. అది తప్పు ప్రియబిడ్డలారా. ఎందుకంటే రక్షణ ఎవరు కూడా పూర్తిగా మనము ఈ జీవితంలో పొందలేరు. ఈ జీవిత యాత్రను, పరుగుబంధాన్ని మనం విజయవంతంగా ముగిస్తే ఆయన కృప వలన, ఆయనతో సహా ఆ నిత్య రక్షణ ఆయన మనకు ప్రసాదిస్తాడు. ఈ ఒక సందేహాన్ని పరిశుద్ధమైన వాక్య పరిచర్యలో మనము మాట్లాడుతున్నాం, వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నాం. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉండగా, బిడ్డలారా, జ్ఞానస్నానం ద్వారా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ పిలుపును మన ఈ జీవిత యాత్రలో పాపం వలన, బలహీనతల వలన, శోధన వలన మనం పోగొట్టుకుంటే, విజయవంతంగా మనం ముగించలేకపోతూ ఉన్నామంటే, రక్షణ ఆల్రెడీ నేను కొనుక్కున్నాను, వచ్చేసింది అనేటువంటి అహంకారం మనలో ఉంటే, ప్రభు సన్నిధిలో వినమ్రతతోనూ మన పాపములు ఒప్పుకుందాం. దేవాని రక్తముతో మమ్మల్ని కడగండి, శుద్ధి చేయండి. ఆ రక్షణ బహుమానం పొందటానికి కావలసిన యోగ్యత, అర్హత దయచేయండి ప్రభువా అని పరిశుద్ధ బలిభోజలో మనం ప్రార్థించుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా
తలంపు చేతను, వాకు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములన్నిటినీ కరుణతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. యేసు క్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయచూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయచూపండి. ప్రార్థించుదము. మా పరలోక తండ్రి అయిన ఓ సర్వేశ్వర, మీ ఏకైక కుమారుని పవిత్ర అవతరణ వైభవమునకును మేము యోగ్యమైనటువంటి అర్హత కలిగి ఆయన ప్రార్థన సహాయంపై ఆధారపడి జీవించగలిగినట్లు మమ్ము కరుణించండి. ఈ లోక జీవిత యాత్ర ముగించి మీ సమక్షములో మేము చేరి పరుగుబంధాన్ని విజయవంతంగా ముగించు బిడ్డలుగా నిత్య ఆనందమును, ఆ రక్షణను మేము ఒకరోజు పొందుదుముగాక. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును, మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము పునీత పౌలు గారు రోమిలికి రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1వ వచనము నుండి 5వ వచనం వరకు. కనుక విశ్వాసం వలన మనము ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా చేయబడుటచే మన ప్రభువుకు యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధాన పడితిమి. ఈనాడు మనకు నిలయమయ్యున్న ఈ దైవానుగ్రహమునకు ఆయనయే విశ్వాసము ద్వారా మనల్ని తీసుకుని వచ్చెను. కనుక దేవుని మహిమలో పాలు పంచుకునే ఆశతో మనము ఆనందించుచున్నాము. అంతేకాదు మన బాధల్లో కూడా మనము ఆనందించుదుము. ఏలైనా కష్టములు ఓర్పును, ఓర్పు సచ్చలమును, సచ్చలము నిరీక్షణను కలిగించును. ఈ నిరీక్షణ మనకు నిరాశను కలిగింపదు. ఏలైనా దేవుడు మన కొసిగిన పవిత్రాత్మ ద్వారా తన ప్రేమతో మన హృదయములను నింపెను. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప, ఏమున్నదయ్యా భువిలో నీవు లేక. ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప, ఏమున్నదయ్యా భువిలో నీవు లేక. నా యేసయ్యా హల్లెలూయా, నా యేసయ్యా హల్లెలూయా, నా యేసయ్యా హల్లెలూయా, నా యేసయ్యా హల్లెలూయా. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 1 నుండి 5 వరకు. పరిసయ్యులలో నికేదేము అనే యూదుల అధికారి ఒకడు ఉండెను. అతడు ఒక రాత్రి యేసు వద్దకు వచ్చి, బోధకుడా,
నీవు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన బోధకుడవని మేము ఎరుగుదుము. ఏలైనా దేవుని సహకారము లేని ఎడల నీవు చేచున్న అద్భుత కార్యములు ఎవడునూ చేయలేడు అని పలికెను. యేసు అందుకు అతనితో, మనుష్యుడు మరలా జన్మించినని తప్ప దేవుని రాజ్యమును చూడజాలడని నేను మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచూ ఉన్నాను అని పలికెను. అందుకు నికోదేము, వృద్ధుడైన మనుష్యుడు మరలా ఎట్లు జన్మింపగలడు? అతడు తల్లి గర్భమున రెండవ పర్యాయము ప్రవేశించి జన్మించగలడా అని మరలా ప్రశ్నించెను. అప్పుడు యేసు, ఒకడు నీటి వలన పవిత్రాత్మ వలన జన్మించిననే తప్ప దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచూ ఉన్నాను అనను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని మనము ఆలకించబోతున్నాం. మానవ బుద్ధితో, మానవ ఆలోచనతో మనం అర్థం చేసుకోలేని దేవుని యొక్క వాక్కు పరిశుద్ధాత్మ మనకు నేర్పించాలని, కావలసిన బుద్ధి వికాసము కలిగించమని, శ్రద్ధను ప్రసాదించమని మనం ఒక్క నిమిషం శిరములు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, మానవులకి జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని, శ్రద్ధను, భక్తిని అనుగ్రహించువాడా, మీకు వందనములు, స్తోత్రములు, ఆరాధన. ఆన్లైన్లో దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని ఆలగిస్తున్న ఈ బిడ్డలందరినీ పేరు పేరున మీకు సమర్పిస్తున్నాం. ప్రభువా, వింటున్న వాక్యమును సరిగా అర్థం చేసుకోవటానికి, అర్థం తెలుసుకున్న వాక్యాన్ని ధ్యానించటానికి, ధ్యానించిన వాక్యాన్ని 30, 60, 100 జీవితములో ఫలింప చేయటానికి మాకు నీ శక్తిని, నీ కృపను ప్రసాదించండి. దైవవాక్యం సరిగా బోధించటానికి నేను ఏదైతే బోధించాలో అవి నాకు అందించమని, నేర్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభువా, వింటున్న ఈ బిడ్డల చెవులను, మనస్సును, హృదయాన్ని నీ స్వాధీనంలో ఉంచండి. ప్రభువా, సైతాను కలిగించు ఆధ్యాత్మిక గురుడితనము నుండి ఈ బిడ్డను తొలగించి, ప్రభువా, నీ ఆత్మ ప్రసాదించు జ్ఞానముతోనూ వివేకముతోనూ అది నడిపించండి. సకల దూతలారా, పునీతులారా, హతసాక్షులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియ తల్లి, మీ నిరంతర ప్రార్థన సహాయం మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలముగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగనే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలం మీకే మహిమ కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. 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 నీ ప్రసన్నతను అనుగ్రహించి నడిపించండి ప్రభువా. హల్లెలూయా. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, టీవీలో వాక్యాన్ని బోధిస్తున్న అనేక మంది సేవకులు, సేవకురాలు ఉన్నారు. అందులో కొంతమంది కత్తోలిక ఇతర సంఘాలలో ఉన్నటువంటి సోదరి సోదరులు వాక్యం బోధిస్తూ ఉండగా
కొన్నిసార్లు నేనే ప్రత్యక్షంగా నా చెవులారా గమనించినటువంటి విన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, కత్తోలికులారా రక్షణ పొందండి, ఆర్సీఎం సోదరి సోదరులారా రక్షణ పొందండి, మారు మనసు పొందండి అని టీవీలో పెద్ద పెద్దగా మాట్లాడుతున్న మాటలు నేను విన్నాను. అంతేకాదు, కొన్ని కత్తోలిక కుటుంబాలకి ఇంటింటికి వచ్చి మీరందరూ పాపాత్ములు, మీరు నశించిపోతారు, మీరు మారు మనసు పొందండి, మీరు రక్షణ పొందండి అని చెప్పి బోధిస్తున్నటువంటి మాట్లాడుతున్న వారు కూడా ఉన్నారు. ఇంతేకాదు, నేను ఆల్రెడీ రక్షణ పొందుకున్నాను, మీరు పొందుకున్నారా అని ప్రశ్న. చదువుతో వినండి. నేను ఆల్రెడీ రక్షణ పొందాను, నేను ఆల్రెడీ పైకి పోవటానికి పాస్పోర్ట్ నేను కొనుక్కున్నాను, వీసా స్టాంప్ అయి నా సంఘలో పెట్టుకున్నా, నాకు ఆల్రెడీ రక్షణ వచ్చేసింది, నీకు వచ్చిందా, నువ్వు పొందుకున్నావా అనేటువంటి ప్రశ్నలు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇటువంటి ప్రశ్నలు, ఇటువంటి సవాలు, ఇటువంటి క్లెయిమ్స్ అన్నీ కూడా మనము మన చుట్టుప్రక్కల వింటూ ఉన్నాం, టీవీలో వింటూ ఉన్నాం, దేవుని సేవకుల మాటలు మనం వింటూ ఉన్నాం. దీని మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నటువంటి, సందేహాలతోనూ అనుమానాలతోనూ మిగిలిపోతున్నటువంటి సాధారణ ప్రజలు కూడా ఉన్నారు. ఇదేంటి, కొంతమంది ఆల్రెడీ నేను కొనుక్కున్నాను అంటున్నాడు, నేను ఆల్రెడీ పొందుకున్నా అంటున్నాడు, నేను ఆల్రెడీ నాకు రక్షణ వచ్చేసిందని అంటారు. ఇంకా కొంతమందిని నీవు పొందుకున్నావా, ఎప్పుడు పొందుకుంటావు, నీవు చచ్చిపోతావు, నాశనం అవుతారు అని రకరకాల విధంగా మాట్లాడుతుండగా ప్రియులారా, బైబిల్ గురించి వాస్తవమైన అవగాహన లేనివాడు, సాధారణ మామూలు ప్రజలకి ఎక్కువ బైబిల్ చదవటానికి, దాన్ని లోతైనటువంటి మర్మాలు తెలుసుకోవటానికి అవకాశము లేదు. వారు కేవలం బోధకులు చెప్తున్న మాటలు విని ఆ విశ్వాసాన్ని పట్టుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటారు. అందువలన ప్రియపులారా, ఈరోజు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన నేను మీకు ఒక మంచి క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. రక్షణ అంటే ఏమిటి, ఆల్రెడీ పొందుకున్నాను అని అనటం కరెక్టా కాదా, ఏది యాక్చువల్లీ కరెక్ట్? ఇది బెన్నెఫర్ చెప్పే మాట కాదండి ప్రియపులారా. ఇదిగో 73 గ్రంథాలతో కూడినటువంటి రోమన్ కత్తోలిక ఆర్సీఎం పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి వాక్యాలను ఆధారం చేసుకుని నేను మాట్లాడుతున్నా. అందువల్ల మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే మీరు బైబిల్ తీసుకోండి, నోట్బుక్ ఉంటే రాసుకోండి ప్రియపులారా. ఎందుకంటే ఇది ఈ రోజు కేవలం ఒకరోజు విని వదిలిపెట్టే వాక్యం కాదు, ఒక చెవి నుంచి విని ఇంకొక చెవి నుంచి వదిలిపెట్టేది కాదు, ఈరోజు విని రేపు మర్చిపోయేది కాదు. మీరు మరణం వరకు ఈ రక్షణ అనేటువంటి ఒక అంశం మీద ఆధారపడి మీరు జీవిస్తూ ఉన్నారు అని మాట. మీ మాటల ద్వారా, మీ క్రియల ద్వారా ఇంకా ఎంతో మందిని మీరు దేవుని సన్నిధికి, రక్షణకి మీరు నడిపించాలి బిడ్డలారా. అందువలన ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియ బిడ్డలారా, రక్షణ అని ఒకే ఒక అంశానికి 3 స్టేజెస్ ఉన్నాయి, అనగా 3 అంతస్తులు ఉన్నాయి అని అర్థం. మొదటి అంతస్తు ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో జస్టిఫికేషన్ అంటారు, తెలుగులో నీతీకరించబడుట అని అర్థం. రెండవ స్టేజ్, రెండవ అంతస్తుని సాంక్టిఫికేషన్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు, తెలుగులో శుద్ధీకరించబడుట అని అంటారు. మూడవ అంతస్తుని ప్రియపులారా, మూడో స్టేజిని ఇంగ్లీష్లో గ్లోరిఫికేషన్ అంటారు, తెలుగులో మహిమపరపబడుట అంటారు. ఈ 3 పదాలు మీరు మర్చిపోవద్దు. జస్టిఫికేషన్, సాంక్టిఫికేషన్, గ్లోరిఫికేషన్ అనగా
నీతీకరించబడుట, శుద్ధీకరించబడుట, మహిమపరపబడుట. ఈ 3 అంతస్తులు, ఈ 3 స్టేజులు మర్చిపోవద్దు. నేను ఈ మొదటి అంతస్తు ఏంటి, రెండవ అంతస్తు ఏంటి, మూడవ అంతస్తు ఏంటి, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటి అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతూ ఉన్నాను. అందువలన చదువుతో మీరు ఈ వాక్యాన్ని మీరు వినాలి. ప్రియులారా, మొదటిది జస్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, అనగా నీతీకరించబడుట అంటే ఏంటి, ఇది ఎక్కడ ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న మనం ఈరోజు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ జస్టిఫికేషన్, సాంక్టిఫికేషన్, గ్లోరిఫికేషన్ అనగా నీతీకరించబడుట, శుద్ధీకరించబడుట, మహిమపరపబడుట. దీనికి ప్రియులారా ఒక పాస్ట్ ఉంది, ఒక ప్రెసెన్స్ ఉంది, ఒక ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. అనగా ఒక గతం ఉంటుంది, ఒక వర్తమానం ఉంటుంది, ప్రియులారా ఒక భవిష్యత్తు కూడా ఉంది అని మాట. అందుకే ఈ మొట్టమొదటి అంశంలో జస్టిఫికేషన్ అనగా నీతీకరించబడుట అనేది గతములో జరిగిన అయిపోయినటువంటి ఒక సంఘటన, అయిపోయిన ఒక కార్యం. ఇది ఎక్కడ ప్రారంభించింది? ఒక వ్యక్తి నీటి వలన, పరిశుద్ధాత్మ వలన జ్ఞానస్నానం పొందటంలో ప్రారంభించినటువంటి ఒక మొదటి అడుగు, మొదటి స్టేజ్ లేదా మొదటి అంతస్తు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దీనికి వాక్యం ఏమంటుంది ఏమైనా చదివితే ప్రియులారా, పునీత పౌలు గారు తీతుస్ రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము మనము 4, 5, 2 వచనాలు ఒక్కసారి మనం ధ్యానిస్తాం. పునీత పౌలు గారు తీతుస్ రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 4, 5 వచనాలలో ఈ నీతీకరించబడుట లేదా జస్టిఫికేషన్ అనగా ఏమిటి, ఏం చేస్తూ ఉంది, ఏం జరుగుతూ ఉంది అని ఒకసారి విందాం. కానీ మన రక్షకుడగు దేవుని కృపయు ప్రేమయు ప్రత్యక్షమగుటతో ఆయన మనల్ని రక్షించెను. మనము చేసిన సత్కార్యముల వలన గాక తన కనికరము వలననే ఆయన మనల్ని రక్షించెను. పవిత్రాత్మ ప్రసాదించు నూతన జన్మమునకు, నూతన జీవితమునకు నూతనీకరణ జ్ఞానస్థానము ద్వారా ఆ రక్షణ మనకు లభించును. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియులారా, పరిశుద్ధాత్మ మనకు అనుసరించినటువంటి, ప్రసాదించినటువంటి ఒక కృప వలన ఒక నూతనీకరణ కార్యము అక్కడ దేవుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. అందులో శ్రేష్టమైన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే, ఇది మన ప్రయత్నం వలన కాదు, నువ్వు చేసిన ఏదో ఒక పని వలన సంపాదించినది కాదు, నువ్వేదో పోయి కొనుక్కునేది కాదు, అది నీ గొప్పతనం వలన కాదు, నీ జాతి వలన కానీ, కులం వలన కానీ, డబ్బు వలన కానీ, అందచందాల వలన కానీ, పలుకుపడుల వలన కానీ, ఈ లోక సంబంధమైనది ఏది వలన కాదు. ఈ రక్షణ కార్యము దేవుడు నీలో ప్రారంభించినది. కానీ అది ఎక్కడ చూస్తుంది బిడ్డలారా? కేవలం దేవుని కృప వలన మాత్రమే అని ఇక్కడ పునీత పౌలు గారు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. గ్రాట్యుటస్ గిఫ్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అనగా నీవు దానికి రుణం తీర్చలేని ఒక కృప. ఈ ప్రాపంచిక సంబంధమైనది ఏది చెల్లించినా, ఏ మూల్యం చెల్లించినా నీకు దానికి సరైనటువంటి ఒక రుణం నీవు తీర్చలేవు. ఎందుకు? పాపాత్ములై ఉన్నప్పటికీ, వినాశన మార్గములో నడిచిపోతూ ఉన్నప్పటికీ, సైతాను బంధకాల్లో ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు తన కృప వలన నిన్ను రక్షించటానికి చిత్తగించాడు. ఇది చాలా లోతైనటువంటి ఒక రహస్యం ప్రియబిడ్డలారా. ఇంకా మనం ముందుకు దీన్ని చదువుతూ ఉన్నాం, వింటూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? 21 వచనం ప్రియబిడ్డలారా. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక
3వ అధ్యాయము 21వ వచనములో దీనికి సరిసమానమైన అనుకూలమైన ఇంకొక వాక్యాన్ని మనకి పేతురు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. విందామా? ఈ జలము జ్ఞానస్థాన సూచకమగు ఒక చిహ్నము. జ్ఞానస్నాన సూచకమైనటువంటి ఒక చిహ్నం ప్రియబిడ్డలారా, ఈ జలము నేడు ఈ జ్ఞానస్థానమే మిమ్ము కాపాడును. ఈ జ్ఞానస్థానమే నేడు నిన్ను కాపాడును. కానీ కేవలము శారీరక శుద్ధిచే కాదు, పవిత్రమగు అంతఃకరణముచే దేవునికి చేయబడిన వాగ్దానము ద్వారా అది మిమ్ము రక్షించును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అది ఒక నీటి వలన బాహ్యమైనటువంటి శరీరావయవాలను శుద్ధి చేసే ఒక స్నానం వంటిది కాదు. ఇప్పుడు స్నానం చేస్తున్న వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నారంటే బిడ్డలారా, తల నుండి అది కాళ్ళ వరకు అన్ని శరీరావయవాలను నీటితో కడిగి శుద్ధం చేసుకుంటాడు. అది స్నానం. ఇటువంటి స్నానం సంబంధమైనది కాకుండా నీ అంతఃకరణమును శుద్ధి చేస్తున్నటువంటి ఒక స్నానం, నీ అంతరాత్మను శుద్ధి చేస్తున్నటువంటి ఒక దేవుని ఒక శుద్ధీకరణ అని మాట. ఇది ప్రియబిడ్డలారా ఈ జ్ఞానస్నాన నీటి ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. దీనికి యేసుక్రీస్తు ఎంత చక్కటి ఆన్సర్ ఈరోజు పరిశుద్ధ సువిశేష పట్టణములో నేను చదువుకున్నా, మనం విన్నాం. అదేంటి? యేసుక్రీస్తు నికోదేముతో మాట్లాడుతుండగా యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు పలికాడు, ఒకడు నీటి వలన ఆత్మ వలన నూతనంగా రెండవసారి జన్మించుననే తప్ప పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించజాలడు. ఈ పరలోక రాజ్యం అంటే ఏంటి? రక్షణ. ఈ రక్షణ పొందుకోవటానికి ఒక వ్యక్తి నీటి వలన ఆత్మ వలన నూతనంగా జన్మించాలి. ప్రియులారా, ఈ జన్మించటం అది కేవలం దేవుని కృప వలన మాత్రం జరుగుతూ ఉంది అని, అలాగే మనం చేసినటువంటి పాప బంధకాల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ యేసుక్రీస్తు మనల్ని నీతిమంతులుగా చేశాడు. జస్టిఫైడ్ అని మాట, అనగా ఆయన శిలువపాట మరణ ఉత్థానము ద్వారా మనకు ప్రసాదించిన కృప వలన ఆయన మన పాప పరిస్థితి నుండి మన బంధకాల నుండి విడిపించి మనని నీతిమంతులుగా చేసిన కృత్యము కార్యము ఆయన తన శిలువపై చేసి ముగించాడు. ఆ ముగించినటువంటి ఆ కార్యములో పాపాత్ములవై ఉన్న నిన్ను నన్ను పాలు పంచుకోవటానికి కృప ప్రసాదించాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దీని గురించి ఎంత చక్కగా మనము పునీత పౌలు గారు ఎఫెససు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం మనం వింటూ ఉన్నాం. ఎఫెససు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం ఒకసారి విందామా? ఎంత చక్కగా దీని గురించి పౌలు గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఏలైనా విశ్వాసము ద్వారా దేవుని వరము వలననే మీరు రక్షించబడితిరి. అది మీ స్వయంకృతం కాదు. ఇది మీ స్వయం ఆర్జితమైనటువంటి సంపాదన కాదు, దేవుని కృపయే. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీటి వలన ఆత్మ వలన ఒక వ్యక్తి జ్ఞానస్నానం పొందుకున్నప్పుడు నిన్ను దేవుడు నీతిమంతుడుగా చేసి జస్టిఫికేషన్ చేసి నిన్ను ఆ రక్షణ మార్గమునకు ఆహ్వానించాడు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్తా, అప్పుడు మీకు దీన్ని కరెక్ట్గా మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని బిడ్డలు ఐగుప్తులో దాస్యత్వములో ఉన్నారు. పశువుల కంటే జంతువుల కంటే హీనమైనటువంటి ఒక దాస్యత్వ వేళలో ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఉండగా, మీకు తెలుసు, మోషేని యెహోవా దేవుడు మండుచున్న పొదలో నిర్గమకాండం 3-4 అధ్యాయములో కలిసి మాట్లాడి వారిని ఐగుప్తు నుంచి విడిపించటానికి మోషేని అహరోన్ని నాయకులుగా పంపించారు. 10 తెగుళ్ళ ద్వారా ఐగుప్తీయులను శిక్షించి అక్కడి నుంచి ఎత్తి ఉంచినటువంటి బలమైన దేవుని హస్తముతో వారిని విడిపించారు. ఎంతమందిని? 6,03,550 మందిని
విడిపించారు. ఒక్కళ్ళిద్దరిని పక్కన తెచ్చుకుని పోయి మోషే చెప్పలేదు, తేను పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాను అనే దేశం మీకు ఇదిగో దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు అని చెప్పాడా? చెప్పలేదు. అది ఒక్కళ్ళకి ఇద్దరికి వ్యక్తిగతంగా పర్సనల్గా ప్రభు చెప్పిన వాగ్దానం కాదే కాదు. 6,03,550 మందికి ఒకేసారిగా మోషే అహరోనులు దేవుని సందేశాన్ని అందించి వారందరూ ఎర్ర సముద్రము దాటి వారి ప్రయాణం ప్రారంభించాడండి. ప్రియమిత్రులారా, అక్కడ ప్రారంభించిన ప్రయాణం 40 సంవత్సరాలు కొనసాగించింది. చివరికి మీకు తెలుసు, యాక్చువల్లీ ఆ వాగ్దానం అనేటువంటి తేను పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాను దేశము సొంతం చేసుకున్న వాళ్ళు కేవలం ఇద్దరే, యెహోషువ, కాలేబు, ఇద్దరు మాత్రమే. అనగా 6,03,550 మంది ప్రారంభించారు. వెరీ గుడ్. కానీ విజయవంతంగా కొనసాగించేవారు, విజయవంతంగా దాన్ని పూర్తి చేసిన వాళ్ళు కేవలం ఇద్దరే. వారు మాత్రమే ఆ తేను పాలు ప్రవహించిన కానాను దేశములో అడుగుపెట్టారు. అలాగే చదువుతూ వినండి, నీటి వలన పరిశుద్ధాత్మ వలన దేవుడు నిన్ను స్నానం చేయించి నీ అంతఃకరణాన్ని శుద్ధి చేసి నిన్ను నీతిమంతుడుగా చేసినప్పుడు, అనగా సింపుల్గా చెప్పాలంటే నువ్వు జ్ఞానస్నానం పొందుకున్న ఆ రోజు బిడ్డలారా నీ రక్షణ కార్యం ప్రారంభమైనది. దేవుని రక్షణ కార్యం నీలో ఆయన స్టార్ట్ చేశాడు, ప్రారంభించాడు. అది కేవలం ఒక ప్రారంభం మాత్రమే. జ్ఞానస్నానం వలన ఆల్రెడీ నీకు రక్షణ రాలేదు. జ్ఞానస్నానం వలన నీ ఆల్రెడీ పాస్పోర్ట్ కొనుక్కోలేదు. జ్ఞానస్నానం పొందినంత మాత్రాన ప్రియమిత్రులారా పైకి వెళ్ళటానికి నీకు అర్హత, యోగ్యత లేదు. ఎందుకు లేదంటే ఈ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలలాగా కేవలం జ్ఞానస్నానం ద్వారా నీవు నీ రక్షణ ప్రయాణము ప్రారంభించావు మాత్రమే. ఈ లోక జీవిత యాత్రలో ప్రియులారా గమనించండి, 2020 సంవత్సరములో కరోనా మహమ్మారి, కోవిడ్ అన్ని వలన ఎన్నో లక్షల మంది చనిపోయారు, ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురి అయ్యారు, విశ్వాసం కోల్పోయింది, సమస్యలకు గురి అయ్యారు, ఉద్యోగాలు పోయాయి, చర్చ్ లేవు, గుడి లేవు, ప్రార్థన లేదు, సాంఖ్యాలు లేవు, ఏమీ లేవు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఎన్నో రకరకాల ఇబ్బందులకు గురైనటువంటి ఒక సంవత్సరం 2020. బిడ్డలారా, డిసెంబర్ నెల మనము 7వ తారీఖులో ఉన్నాము ఈరోజు. నా రేపటి నుంచి ఈ జీవితం కొనసాగిస్తూ 31వ తారీఖున 2020 అయిపోతుంది. జనవరి 1వ తారీఖున 2021 అడుగు పెడుతూ ఉన్నాం. అయిపోలేదు. ఈ జీవితం ఇలా కొనసాగించి ప్రియమిత్రులారా చివరికి యెహోషువ, కాలేబు ఇద్దరు తేను పాలు ప్రవహించిన కానాను దేశములో అడుగుపెట్టి 450 సంవత్సరాల క్రితం దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని వారు చేపట్టారు. అలాగే నీవు కూడా నీ జీవిత యాత్ర కొనసాగించి నమ్మదగిన సేవకుడుగా, సేవకురాలుగా, దేవుని ముందు నీతిమంతుడుగా పరిగణింపబడి ఒక్కరోజు ఆ రక్షణ పూర్తి చేయగలగాలి. చాలామంది ఏంటంటే ఆరంభ సూర్యుడే కానీ కార్యసాధకులు కాదు. ప్రియ బిడ్డలారా, ఆరంభ సూర్యుడు అంటే చాలా ఉత్సాహముతో, సంతోషముతో, ఆనందముతో ఒక యాత్ర ప్రారంభిస్తారు. కానీ అది విజయవంతంగా పూర్తి చేయటానికి కావలసినటువంటి ఓర్పు, సహనము, దేవుని కృప, వాక్యం మీద ఆధారపడి జీవించే ఒక జీవితం, సాక్షిభూతమైనటువంటి జీవితం, మాటలయందు, క్రియలయందు, పనులయందు నమ్మదగినటువంటి బిడ్డలుగా జీవించే ఆ ఓర్పు, సహనము లేనందువలన మార్గమధ్యలో ప్రియులారా దారి తప్పిపోయే వాళ్ళుగా మారుతాం చాలామంది. అందువలన విజయవంతంగా ముగించలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇదే మొదటి స్టేజ్, మొదటి అంతస్తు. ఏది? నీవు పొందిన జ్ఞానస్నానం. ఆ యాత్ర
ప్రారంభించావు. ఆ ప్రయాణం నీవు ప్రారంభించావు. స్టార్టెడ్ యువర్ జర్నీ టువర్డ్స్ సాల్వేషన్. రక్షణ అనేది పొందుకోవటానికి నీ ప్రయాణం జ్ఞానస్నానం పొందుకున్న రోజు నీవు ప్రారంభించావు, అంతే. అందువల్ల కేవలం జ్ఞానస్నానం పొందుకున్నంత మాత్రాన రక్షణ వచ్చేసింది అని ప్రియులారా తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు. అలా ఎవరైనా మాట్లాడితే నమ్మవద్దు. అది కరెక్ట్ కాదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. ఇది మొదటి అంతస్తు. రెండవది నేను చెప్పాను ప్రియులారా, అదేంటంటే ద ప్రెసెంట్, అనగా వర్తమానం. అదేంటి? నిన్ను దేవుడు సాంక్టిఫై చేస్తూ ఉన్నారు. సాంక్టిఫై చేస్తూ ఉన్నాడంటే నిన్ను దేవుడు శుద్ధీకరిస్తూ ఉన్నాడు, విశుద్ధీకరిస్తూ ఉన్నాడు, నూతనీకరిస్తూ ఉన్నాడు అనే మాట. జ్ఞానస్నానం ఆల్రెడీ పాస్ట్. ఎందుకు? ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం జ్ఞానస్నానం ఆల్రెడీ పొందుకున్నాం, అదో పాస్ట్ అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు రెండవది వర్తమానం, ద ప్రెసెంట్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఏమి చేయాలి అని ప్రశ్నిస్తే ప్రియబిడ్డలారా, వాక్యం మనకు అనుసరిస్తుంది. అదేంటంటే ఈ యాత్ర నీ విజయవంతంగా కొనసాగించాలి. దేనికోసం? ఒకప్పుడు లేదా ఒకరోజు ఒకనాడు నువ్వు ఎదురు చూస్తున్న రక్షణలో ప్రవేశించటానికి. వాక్యం విందాం బిడ్డలారా. మనం మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము విందామా? 8, 9, 2 వచనాలు ఒకసారి విందాం ప్రియబిడ్డలారా. పునీత పేతురు రాసిన మొదటి లేఖ, మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయము 8, 9, 2 వచనం ఒకసారి విందాం. అక్కడ దేవుడు ఎంత చక్కగా మనకి ఈ విషయాన్ని నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. మీరు ఆయనను చూడకపోయినను, గమనించండి సద్దోత్తు బిళ్ళరా, ఈ వాక్యం చాలా ముఖ్యమైనదే. మీరు ఆయనని చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు. ప్రియబిళ్ళరా, ఎంత చక్కగా పొడగా చెప్పారు. దేవుణ్ణి ఎవరు ఎప్పుడు ఎన్నడూ చూడలేదు. హలో సద్దోత్తో వినండి. దేవుణ్ణి ఎవరు ఎప్పుడు ఎన్నడూ చూడలేదు. జ్ఞానస్నానం పొందుకున్న నీవు యేసుక్రీస్తుని చూశావా? జ్ఞానస్నానం పొందిన నీవు దేవుణ్ణి చూశావా? చూడలేదే. నీవు చూడలేదు, కానీ నీవు నమ్ముతూ ఉన్నావు, విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావు. నువ్వు మళ్ళా వింటామా? రిపీట్ ప్లీజ్. మీరు ఆయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు. మీరు ఆయనని చూడకపోయినను ఆయనని ప్రేమిస్తూ ఉన్నావు. ఇంకా ముందు. ఇప్పుడు ఆయనను కనులారా చూడకయే విశ్వసించుచున్నారు. కనులారా చూడకుండానే మీరు విశ్వసిస్తూ ఉన్నారు. వర్ణనతీతమగు మహానందమును మీరు అనుభవించుచున్నారు. ప్రియబిళ్ళారా, వర్ణనాతీతమైనటువంటి ఒక ఆనందం మీరు అనుభవించుచున్నారు. వర్ణనాతీతమగు అంటే ప్రియబిళ్ళారా, మాటలలో వర్ణింప సాధ్యం కాని ఒక దేవుని యొక్క ప్రెసెన్స్. అంటే మాటల్లో చెప్పి ఇంకొక వ్యక్తికి తెలియచేయనటువంటి వర్ణనాతీతమైనటువంటి ఒక దేవుని ఆనందం. మళ్ళా చదవండి ప్లీజ్, కంటిన్యూ. ఏలైనా మీ విశ్వాసమునకు ఫలితముగా మీ ఆత్మరక్షణను మీరు పొందుచున్నారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియములారా, జ్ఞానస్నానం ద్వారా పొందినటువంటి ఈ రక్షణ ఇప్పుడు నువ్వు కొనసాగిస్తూ ఉండగా వర్ణనాతీతమైనటువంటి ఒక సంతోషం విశ్వాసము ద్వారా ఆయనని చూడకపోయినా ఎలా పొందుకుంటున్నావు? దానికి ప్రియబిడ్డలారా, కత్తోలిక శ్రీసభలో మనకి 7 సాక్రమెంట్స్ ఉన్నాయి, 7 అభ్యంగాలు ఉన్నాయి. అందులో 3 చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. నంబర్ 1 జ్ఞానస్నానం, 2వది భద్రమన అభ్యాంగం, 3వది
దివ్య సప్రసాదం. అనగా జ్ఞానస్నానం అనేటువంటి నీటి ద్వారా నిన్ను కడిగి నీ పాపములను నిన్ను శుద్ధి చేసి, భద్రం అనే అభ్యాంగమైనటువంటి సాంఖ్యము ద్వారా నిన్ను పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించి, దివ్య సప్రసాదమైన సాంఖ్యము ద్వారా నీ శరీర మనస్సు ఆత్మలకు కావలసినటువంటి భోజనమును పానీయమును దేవుడిచ్చి నిన్ను పోషించి ఈ జీవితయాత్రలో నడిపిస్తూ ఉన్నాడనే మాట. ఎంత గొప్ప కార్యం చూడండి బిడ్డలారా. ఈ సాంఖ్యముల ద్వారా, దేవుని వాక్యము ద్వారా, దివ్య సప్రసాదము ద్వారా, పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా నిన్ను దేవుడు వర్ణనాతీతమైనటువంటి ఒక ఆనందముతో, సంతోషముతో నీవు ఈ జీవిత యాత్ర విజయవంతంగా కొనసాగించటానికి నీకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు, నీకు తోడుగా ఉండన్నాడు. ఎందుకు? ఇది లేకుండా ఈ జీవిత యాత్ర విజయవంతంగా కొనసాగించటం నీ బుద్ధి వలన, నీ తలంపుల వలన, నీ చదువు వలన, నీ డిగ్రీల వలన, నీ అందచందాల వలన నీకు మాత్రం కాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కడికి కూడా సాధ్యం కాదు. ఎందుకు? నేను ఇంత కొరడు చెప్పాను, అది నీ ప్రయత్నం వలన నీవు సంపాదించలేవు. అది కేవలం దేవుని కృపయే, కేవలం దేవుని కృపయే. ప్రియ సహోదర, ప్రియ సహోదరి, నీవు ఈ లోక జీవిత యాత్రలో నీ జీవితం ముందుకు కొనసాగిస్తూ ఉండగా జ్ఞానస్నానం ద్వారా పొందినటువంటి ఆ కృపలో వెనక్కాడకుండా, అంటే ఇంగ్లీష్లో బ్యాక్ స్లైడింగ్ అంటారు. బ్యాక్ స్లైడింగ్ ఏంది? జ్ఞానస్నానం పొందిన తర్వాత మునిగి లేచి మునిగి లేచి మునిగి లేచి జీవిస్తున్న ఒక జీవితం కాదు ఇది. జ్ఞానస్నానం ద్వారా పొందినటువంటి కృపలో మళ్ళా పాపం చేసి, మళ్ళా పడిపోయి, మళ్ళా పాప సంగతులను చేసుకుంటూ ఇలా ముందు వెనక ప్రియబులారా కొట్టుమెట్టాడ జీవితం కాదు ఇది. ఎందుకు? పౌలు గారు చెప్పాడు ఒక చక్కని మాట, నేను నా యుద్ధము, నా పోరాటమును, నా పరుగుబంధమును విజయవంతంగా ముగించి తిని అని ఒక చక్కటి మాట అంటున్నాడు. విందామా? 2వ తిమోతి రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 7వ వచనం. ప్రియబిడ్డలారా, ఇది నాకు చాలా నచ్చినటువంటి ఒక మాట. ఎందుకంటే ప్రియబిడ్డలారా, దీనికి చాలా లోతైనటువంటి అర్థం ఉంది. 2వ తిమోతి రాసిన పత్రిక తీసుకుంటామా? 4వ అధ్యాయం 7వ వచనములో, నేను మంచి పోరాటమును పోరాడి తిని, నేను మంచి పోరాటం పోరాడి తిని అనగా ప్రియబిడ్డలారా, జ్ఞానస్నానం పొందిన ఒక బిడ్డ మిగిలి ఉన్న తన జీవిత యాత్రలో ఒక మంచి పోరాటం మనం పోరాడాలి. ఎవరితో పోరాడాలి బిడ్డలారా? ఈ పోరాటం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి 3 శత్రువులతో పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఒకటి శరీరం, 2వది లోకం, 3వది పిశాచు. నీకు కావాలన్నా వద్దన్నా, నీకు కావాలన్నా వద్దన్నా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ దైనందిన జీవితములో ప్రతిరోజు ప్రతిదినం అనునిత్యము 3 శత్రువులతో పోరాడాలి. ఒకటి నీ శరీరమే నీకు ఒక శత్రువు, 2వది ఈ ప్రపంచమే నీకు ఒక శత్రువు, 3వది ప్రియబిడ్డలారా పిశాచు నీకు ఒక శత్రువు. ఎందుకు? ఈ 3 శత్రువులు నిన్ను వెనకకి లాగుతూనే ఉన్నాయి. శోధన వలన, బలహీనతల వలన, పాపం వలన, కంటి సంబంధమైన వ్యామోహాల వలన, శారీరక కోరికల వలన, ప్రాపంచిక ఆసక్తుల వలన నిన్ను కిందకి లాగుతూ ఉంటాయి 3 శత్రువులు. అందుకే పౌలు అంటున్నారు, నేను నా పోరాటము నేను ముగించి తిని విజయవంతంగా. ఇంకా ముందుకు, నా పరుగును ముగించి తిని, నా పరుగును ముగించి తిని. ప్రియబిడ్డలారా, పరుగుబంధములో ఎంతో మంది పాల్గొంటారు. నేను కూడా చిన్నప్పుడు నేను ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అండి. నేను స్కూల్లో, కాలేజీలో చాలా స్పోర్ట్స్ గేమ్స్లో పాల్గొనేవాడిని. చాలా పరుగుబంధములు నేను ప్రియబిడ్డలారా బహుమానం గెలిచాను. నేను ఎందుకంటున్నాను ప్రియబిడ్డలారా, 10 మంది పరుగుబంధములో పెరగడం ప్రారంభించిన ఎవరైతే విజయవంతంగా ముగిస్తారో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ వాళ్ళకే బహుమానం.
మిగిలితే వాళ్ళు నీవు పరిగెడినా పరిగెడకపోయినా ప్రియబులారా బహుమానం ఉండదు. అందువల్ల ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమంటున్నారు, నేను నా పరుగు బంధమును విజయవంతంగా ముగించి తిని. అనగా ఏంటి? జ్ఞానస్నానం పొందటం వలన నీవు ప్రారంభించిన నీ పరుగు బంధం మధ్యలో ఆగిపోకూడదు, మధ్యలో పడిపోకూడదు, ఆ దీపిక ఆరిపోకూడదు, అది విజయవంతంగా ముగించాలి. ఎస్, ఇంకా 3, విశ్వాసమును నిలుపుకుంటుని. నా విశ్వాసమును ఈ పరుగుబంధములో, అనగా ఈ వర్తమాన కాలములో కరోనాలు వస్తాయి పోతాయి, రోగాలు వస్తాయి పోతాయి, డబ్బులు వస్తాయి పోతాయి, ఉద్యోగాలు వస్తాయి పోతాయి, మనుషులు వస్తారు వెళ్ళిపోతారు. ప్రియములారా, ఇవి అన్నీ ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి వర్తమాన కాలములో మనము కళ్ళారా చూడవలసినదే, చెవులారా వినవలసినదే. ఇవి అన్నీ ఈ పరుగుబంధములో పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు బిడ్డలారా, ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచ గతి అలా జరగాల్సిందే, మానవ జీవితం అలా జరగవలసినదే. ఈ యుద్ధం నీవు నేను పోరాడవలసినదే. నీ యుద్ధం నేను పోరాడలేను, నా యుద్ధం నీవు నా కోసం పోరాడలేవు బిడ్డలారా, ఒక్కొక్కరు పోరాడాలి. ఈ రక్షణ కావాలా? ఈ బహుమానం కావాలా? ఒకరోజు ఆయనతో సహా ఆ నిత్య మహిమలు ప్రవేశించాలా? ఏం చేయాలండి? చిన్నపిల్లల మొదలుకొని ముసలి వాళ్ళ వరకు పిల్లరా, నీ పోరాటం నీవు పోరాడాలి, నీ యుద్ధం నీవు చెయ్యాలి, నీ పరుగుబంధం నీవు ముగించాలి తప్ప ఇంకొక వ్యక్తి, నీ అమ్మ కానీ నాన్న కానీ ఎవరు కానీ నీ కోసం నీ పరుగుబంధం వారు పరిగెడతలేరు, నీ కోసం వారు యుద్ధం కూడా చేయలేరు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీకు ఆకలి అయినప్పుడు నీవు అన్నం తింటే నీ కడుపు నిండిద్ది, నీకు దప్పిక ఉన్నప్పుడు నీవు నీళ్లు తాగితే నీకు దప్పిక తీరిపోతూ ఉంటుంది తప్ప నేను తింటే నీ కడుపు నిండేది లేదు, నేను తాగితే నీ దప్పిక తీరేది లేదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఇదే ఆ పరుగుబంధములు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత. ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నటువంటి ఒక బాధ్యత. పౌలు గారు ఎంత చక్కగా మాట మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకా ఫైనలీ, ఇప్పుడు నా కొరకై పందెపు బహుమానం వేచి ఉన్నది. ఒక పందె బహుమానం వేచి ఉన్నది. నీతి కిరీటమును నీతిగల న్యాయాధిపతియగు ప్రభువు ఆ రోజున నాకు ప్రసాదించును. నాకే మాత్రం కాదు, ఆయన దర్శనమునకై ప్రేమతో వేచి ఉన్న వారికి, ఆ ప్రేమతో ఎదురు చూస్తున్న వారికి అందరికీ అనుగ్రహించును. ప్రియలారా, ఈ పరుగుబంధం ముగించినప్పుడు పౌలుగంటున్నారు, నా కోసం ఒక బహుమానం వేచి ఉండును. ఈ బహుమానమే ఆ రక్షణ. అనగా జ్ఞానస్నానములో ప్రారంభించిన రక్షణ పరుగుబంధము ద్వారా పరిగెడుతూ అది ఒకరోజు విజయవంతంగా ముగించినప్పుడు, విజయవంతంగా ముగించిన వారి కోసం దేవుడు ఏర్పరచినటువంటి ఒక బహుమానం ఉంటుంది. అదే యాక్చువల్లీ రక్షణ. ఆరంభ సూర్యుడు కాదు, కార్య సాధకులకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి బహుమానం. ఇది యాక్చువల్లీ పొందగలిగితేనే నేను రక్షణ పొందుకున్నాను అని గర్వంతో చెప్పుకున్న అవకాశం నీకుండదు. ప్రియములారా, కొంతమంది చెప్పుకుని తిరుగుతున్నట్లు నీవేదో ఈ జ్ఞానస్నానం ద్వారా రక్షణ కొనుక్కొని సంఘలో పెట్టి తిరిగేదేమీ లేదు అని దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ప్రియపట్లారా, ఎందుకు? ఈ లోకములో నీ బ్రతుకి ఉన్నంతకాలం శోధనలు తప్పవు, నీవు పడిపోతావు. బలహీనలు తప్పవు, శోధనలు వస్తాయి, పడిపోతావు. ఇంకా చిందులు, చిరాకులు, ప్రియులరా, ఎన్నో రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి. ఈ లోకం నీవు అనుకున్నంత మంచిది కాదు, మనుషులు నీవు అనుకున్నంత మంచి వాళ్ళు కాదు. ఎవరు నమ్మాలో ఎవరు నమ్మరో మనకు తెలియదు. అందువలన ఇది విజయవంతంగా ఎప్పుడైతే నేను ముగిస్తావో అప్పుడు మాత్రం ప్రియబిడ్డలారా నేను రక్షణ సాధించాను, పొందుకున్నాను అని నీవు చెప్పగలుగుతావు. అందువలన ఇప్పుడు నీవు నేను ఏం చేస్తున్నాం? జ్ఞానస్నానం పొందిన మనము పరిగెడుతూ ఉన్నాం, రోజు పరిగెడుతున్నాం. ఇది వర్తమానములో మనమున్నాం, ముగించలేదే.
ఎవడైనా మీ ఇంటికి వచ్చి నేను ముగించాను, రక్షణ వచ్చేసింది, ఇదిగో సంగలు పెట్టుకున్నాను, నా రక్షణ వచ్చేసింది అనుకోండి ప్రియులారా, అది తప్పు. నెట్టివేయండి ఇంటి నుంచి బయటికి ఎలాంటి వాడిని. అది తప్పు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అది అబద్ధ బోధన, తప్పుడు సిద్ధాంతం, నమ్మవద్దు. నీవు నేను అందరం పరుగుబంతములు పరిగెడుతూ ఉన్న వాళ్ళమే. మనకంటే ముందుగా ఎంతో మంది పరిగెడి వెళ్ళిపోయారు. మనం ఇప్పుడు పరిగెడుతూ ఉన్నాం. మన వెనకాల ఇంకా చాలా మంది పరిగెడతలు సిద్ధంగా ఉంటున్నారు. ఇది ఈ లోక ప్రపంచక యాత్ర ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా. ఇది కేవలం కరెంట్లీ మనము ఈ వర్తమాన కాలములో మన పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాము. దానికి పోషకముగా, పానీయముగా, కృపలాగా దేవుని ప్రేమ, కరుణ, దివ్య ప్రసాదము, ప్రార్థన అన్నిటినీ ఆయన మనకు ప్రసాదించి, అనగా బండి నడవటానికి డీజిల్ కావాలండి, బైక్లు నడవటానికి పెట్రోల్ కావాలండి. నీవు ఈ జీవితంలో పొందుట పరిగెత్తాలని నీకు తిండి కావాలి, నీళ్లు కావాలి. అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఒక శక్తి బలం కావాలండి. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఈ పోషకములు కావాలి. అప్పుడు మనం పరిగెడతాం. పరిగెట్టడానికి కావలసిన శక్తిని, బలము ఆయన మనకిస్తాడు. ఇది 2వ అంతస్తు, సెకండ్ స్టేజ్. ఇంకా చివరిది 3వది. ఎప్పుడు వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఈ రక్షణ? ఎప్పుడు నిజంగా నీవు నేను చెప్పగలుగుతావు, ఎస్ నేను రక్షించబడ్డాను? ఎప్పుడు బళ్ళ కొద్ది చెప్పగలుగుతాం, ఎస్ నాకు వచ్చింది రక్షణ? ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతామంటే ప్రియబిడ్డలారా, అది 3వ అంతస్తు, థర్డ్ స్టేజ్. చదువుతూ వినండి బిడ్డలారా, చదువుతామా? పునీత పౌలు గారు ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము చదువుతాం బిడ్డలారా, 12వ వచనములో. నీవు దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తీసుకుంటే నేను కొద్దిగా కొన్ని లోతైన అంశాలు చెప్తూ ఉన్నాము. పునీత పౌలు గారు ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 12వ వచనం ఒకసారి విందామా? కనుక ప్రియమిత్రులారా, నేను మీతో ఉన్నప్పుడు మీరు నాకు విధేయులై ఉన్నదానికంటే నేను మీకు దూరముగా ఉన్నా ఇప్పుడు మీరు నాకు విధేయులై ఉండుట అత్యవసరము. భయముతోనూ జాగరూకతను మీ రక్షణకై శ్రమింపుడు. హలో, చదువుతూ వినండి. భయముతోనూ వణుకుతోనూ నీ రక్షణ కోసము నీవు జాగరూకురై ప్రయత్నించండి అంటున్నాడు. అంటే ఆల్రెడీ రక్షణ కొనుక్కున్నాడు, నేను రక్షణ పొందుకున్నాను, నాకు వచ్చేసింది అనుకుంటే ప్రియులరా, మన ఈ పౌలు గారి ఈ మాటకి ఏ అర్థం ఉంది? ఈయన ఏమంటున్నాడు? జ్ఞానస్నానం పొందిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నీవేం చేయాలి? వణుకుతో, భయముతో నీ రక్షణ కోసం నీవు శ్రమించాలి, కష్టపడాలి. విందాము మళ్ళా మరొకసారి. కనుక ప్రియమిత్రులారా, నేను మీతో ఉన్నప్పుడు మీరు నాకు విధేయులై ఉన్నదానికంటే నేను మీకు దూరముగా ఉన్నా ఇప్పుడు మీరు నాకు విధేయులై ఉండుట అత్యవసరము. భయముతోనూ జాగ్రత్తతోనూ మీ రక్షణకై శ్రమింపుడు. మీరు శ్రమింపుడు అనగా ఇది సాధించటానికి వణుకుతో, భయముతో, జాగ్రత్తగా ఒక వ్యక్తి ప్రయత్నించాలి అని ఇక్కడ పౌలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమిత్రులారా, రోమాపత్రిక తీసుకుంటామా 13వ అధ్యాయము 11వ వచనం. అక్కడ పౌలు గారు మనకి ఇంకొక మాట తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అదేంటంటే ప్రియమిత్రులారా, మన రక్షణ మనకి సమీపమునే వచ్చి ఉన్నది. ఇది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి మాట. విందామా? రోమా 13వ అధ్యాయము 11వ వచనం. ఇప్పుడు ఎంతో వేళైనదో మీకు తెలియను గదా, కనుక తప్పక దీనిని ఆచరింపుడు. మీరు నిద్ర నుండి మేల్కొనవలసిన సమయమైనది. మీరు నిద్ర నుండి మేల్కోవలసినటువంటి సమయము వచ్చినది. మొదట మనం విశ్వసించిన నాటికంటే ఇప్పుడు మనకు రక్షణ లభించు సమయము మరింత దగ్గరైనది. హలో, రక్షణ లభించు సమయము మరింత దగ్గరైనది అంటే ఆల్రెడీ వచ్చిందండి.
రక్షణ లభించు సమయం మరింత దగ్గర అయినది అంటే వచ్చిందా? మరి ఏం పట్టుకుని మాట్లాడతాను? రక్షణ వచ్చేసింది, రక్షణ పొందుకున్నాను, నాకు అర్థం కావట్లేదు. అసలు వాక్యం తెలిసేలా మాట్లాడతారు ఎవరైనా? ఇది బెన్నిఫా చెప్పట్లా, పునీత పౌలు గారు రాసిపెట్టిన మాటలే. నిద్ర నుండి లేవండి, మేలుకోండి. ఎందుకు? మనకి రక్షణ లభించు సమయము మరింకా దగ్గరికి వచ్చినది, ఆసన్నమైనది. అంటే ఇంకా నీ చేతికి రాలేదు అని అర్థం, ఇంకా మహిమ పరపబడలేదు అని అర్థం. ఇందాక చదివినట్లుగా జాగరూకులై ఉండాలి, నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి, వేంచేసి ఉండాలి, దానికోసం కష్టపడాలి, దానికోసం శ్రమపడాలి, యుద్ధం చెయ్యాలి, పోరాడాలి. ఇంకా అయిపోలేదు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా. తీసుకున్న 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1 కాదు, 2 కాదు, 3 కాదు, 4 కాదు ప్రియపిల్లరా, మీకు కడుపు నిండా వాక్యం పడతా ఈరోజు. రక్షణ ఇంకా రాలేదు అని 1, 2 కాదు, కడుపు నిండా వాక్యం పడతా ఈరోజు. అది ఇంకా నీకు రాలేదు, మనము ప్రయత్నించాలి. పునీత పౌలు గారు 1 కొరింథీ 3వ అధ్యాయం 15వ వచనం ఒకసారి విందామా? అక్కడ ఎంత చక్కగా దీని గురించి అక్కడ పౌలుగా రాస్తూ ఉన్నాడు, విందామా? కానీ ఎవని కృషి అయినను దగ్ధమైపోయినచో అతడు తన బహుమానమును కోల్పోవును, కానీ ఆ అగ్ని నుండి అతడు తప్పించుకొనును అనునట్లు అతడు మాత్రమే రక్షింపబడును. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ ప్రాపంచిక యాత్రలో ఒక్కొక్కరు చేస్తున్న కృషి ఉంది, ఒక్కొక్కరు చేస్తున్న పనులు ఉన్నాయి, ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి. ఇవి అన్నీ కూడా అగ్నిచే పరీక్షింపబడే ఒక రోజు రాబోతుంది. ఎవరి కృషి అయితే, ఎవరి పని అయితే అగ్నిలో ధ్వంసమైపోకుండా ఉంటుందో, ధ్వంసమైపోకుండా ఉంటుందో, నశించిపోకుండా ఉంటుందో అటువంటి వారికి మాత్రమే బహుమానము ఒసగబడును. ఇప్పుడు నువ్వు కృషి చేస్తున్నావు, నేను కృషి చేస్తున్నాము, మనం అందరం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాము. కానీ ఆ ఫైనల్ రక్షణ, ఆ అంతిమ రక్షణ బహుమానం పొందే ముందు ఒక అగ్ని పరీక్ష ఉంది. అగ్ని అన్నిటిని పరీక్షించినప్పుడు ఏదైతే అగ్నిలో దహించిపోకుండా మిగిలిపోతుందో, ఏదైతే నాశనం అయిపోకుండా మిగిలిపోతుందో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ బహుమానం అని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఇప్పుడు చక్కగా మీకు ఈ 3 అంతస్తులను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, 3 స్టేజెస్. సో ఏదైతే మనకు దగ్గరికి వచ్చినదో, ఏదైతే మనం పొందబోతూ ఉన్నామో, ఏదైతే అగ్ని పరీక్షను అధిగమిస్తూ ఉందో దానికి మాత్రమే, అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ బహుమానం, ఈ రక్షణ. విచ్ మీన్స్ అది ఇంకా రాలేదు, అది భవిష్యత్తు, ద ఫ్యూచర్ అన్నమాట. ఒక పాస్ట్ ఉంది, ఒక ప్రెసెంట్ ఉంది, ఒక ఫ్యూచర్ ఉంది. ఒక గతం, ఒక వర్తమానం, భవిష్యత్తు. భవిష్యత్తులో ఏదైతే రాబోతూ ఉందో అది యాక్చువల్లీ ప్రియబిడ్డలారా ద రియల్ రక్షణ, ద రియల్ సల్వేషన్ అన్నమాట. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. నౌ మీ మనసుని ఇంకొక చిన్న అంశానికి తీసుకెళ్తున్నా బిడ్డలారా, చదువుతో వినండి. ఈ 2020లో అంతకు ముందున్న సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా సమస్యలకి, ఎక్కువగా బాధలకి, రోగాలకి, అప్పుల సమస్యలకి, కుటుంబ సమస్యలకి,
పిల్లల చదువు సంబంధమైన సమస్యలకి, పిల్లల పెళ్లి వివాహ సంబంధమైన సమస్యలకి ప్రియులారా మీరు నేను అందరం గురి అయ్యాం. ఇప్పుడు ఈ 2020 సంవత్సరం ఇంకా ఒక 3 వారాలలో అయిపోతాయి. వెనక తిరిగి చూడటానికి ఏముందండి? హలో, చిన్న ప్రశ్న. 2020లో ఏం సంపాదించావు? 2020లో ఏం సంపాదించావు? ఉన్నది పోగొట్టుకున్నావు తప్ప ఏమైనా సంపాదించావా? 2020లో ఏం గొప్పతనం జరిగింది? భయపడి అన్ని మూసేసుకుని ఇంట్లో కూర్చోవటం తప్ప, ఈ లాక్డౌన్ వలన కూర్చోవటం తప్ప, ఈ చేతులు కడుక్కుంటూ తిరగటం తప్ప, ఈ ముత్తి మూసుక కట్టుకోవటం తప్ప ప్రియులారా ఏం పెద్ద సంపాదించాను నువ్వు నేను ఈ 2020లో? అనగా 2020 ఒక కష్టాల సంవత్సరమే, బాధల సంవత్సరమే, వేదనల సంవత్సరమే, మరణ సంవత్సరమే, ఏడుపుల సంవత్సరమే. నన్ను కొంతమంది అడిగారు, ఫాదర్ గారండి మేము ఏం తప్పు చేశాం? రోజు గుడికి వెళ్తున్నాం, జపమాల మీద జపమాల చెప్తున్నాం, మేము పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నాం, వాక్యం చదువుతూ ఉన్నాం, అన్ని విధాలుగా చాలామందికి సహాయం అందిస్తూ ఉన్నాం, ఇవి అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం స్వామి, కానీ మా నాన్నకెందుకు కరోనా వచ్చింది? మా అమ్మ ఎందుకు కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయింది? నా ఉద్యోగం ఎందుకు పోయింది? నా పిల్లల పెళ్లి వివాహం ఎందుకు ఆగిపోయింది? నేనెందుకు ఆర్థికంగా సమస్యలు ఉంటున్నాను? ప్రశ్నలు చాలా ఉన్నాయి, సవాలు చాలా ఉన్నాయి, జవాబు మాత్రం తక్కువ. జవాబు లేదు. ప్రియులారా ఈ సమస్యలు తట్టుకోలేక ఎంతోమంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు తెలుసా మీకు? ఎంతో మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అందరు అడిగే ప్రశ్నకి ప్రియులారా ఇదిగో దేవుని పరిశుద్ధమైన వాక్కు మీకు ఒక ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంది. ఒక ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంది. అనగా ఈ సహనం మనకెందుకు? ఈ కష్టాలు ఎందుకు? ఈ బాధలు ఎందుకు? ఈ శ్రమలు ఎందుకు? అనగా నీ శ్రమల వెనక్క నీ పాపముంటే, నీ శ్రమల వెనక్క మీ దోషములు ఉంటే, మీ కష్టాల వెనక నీ తప్పులు ఉంటే నోరు మూసుకొని కూర్చో అంతే. ఎందుకు? నీవు చేసిన పనికి ప్రతిఫలం బహుమానం వచ్చింది అనుకోండి. ఎందుకంటే వాక్యం చక్క చదివిస్తూ ఉంటుంది బిడ్డలారా, అపకారం చేయువాడికి అపకారము వచ్చును, ఆ అపకారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చును అని అతనికే తెలియని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. అనగా ఉప్పు తినేవాడు నీళ్లు తాగాల్సిందే, అపకారం చేయువాడికి అపకారం మళ్ళా తిరిగి వచ్చును, కీడు చేయువాడికి కీడు తప్పకుండా జరుగును. సింహం ఎర కొరకై ఎలా పొంచి ఉండునో అలాగే పాపం పాపి కొరకై పొంచి ఉండును వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. అందువలన నీవు చేసిన పాపానికి, తప్పులకి, పొరపాట్లకి, అనీతి అక్రమ పనులకి తగిన ప్రతిఫలం వలన నీవు బాధలో ఉండే, వేదనలో ఉండే, కన్నీట్లో ఉండే, సమస్యలో ఉండే ప్రియులారా, దానికి బెనిఫాదర్ ప్రత్యేకంగా ఒక ఆన్సర్ చెప్పే అవసరం లేదు. నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే నీతిమంతుల సహనం ఏంటి? ఈ వర్తమాన కాలములో మన పరుగుబంధం మనం ముగిస్తూ ఉండగా, మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉండగా,
విజయవంతంగా కొనసాగించటానికి మనం కష్టపడి పరుగెడుతూ ఉండగా తప్పు చేయకుండా, పాపం చేయకుండా, అన్యాయం చేయకుండా, ఎవరికి ఏ హాని కలిగించకుండా దేవుని వాక్యాన్ని పాటించి చక్కగా ప్రేయర్ చేస్తూ, చక్కగా గుడికి వెళ్ళి చక్కగా సేవ చేస్తూ ఉన్న నాకెందుకు ఇది వచ్చింది, నేనేం చేశాను? అలా అపకారం వచ్చినప్పుడు లోకోక్తి ప్రకారము మనుషులు ఏం ఆలోచిస్తారు? నిరాశ, నిస్పృహలు, ఇంకా నేను ఎందుకు ప్రే చేయాలి, నేను ఎందుకు గుడికి వెళ్ళాలి, ఇన్నాళ్ళు గుడికి వెళ్ళి ప్రే చేసి నేను ఏం సంపాదించాను, దేవుడు నాకు ఏం చేశాడు అని గుడికి వెళ్ళటం మానేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. సేవకులకి విరుద్ధంగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రియలారా, లోక సంబంధమైనటువంటి తలంపులు, ఆలోచనలు ఇలా ఉన్నాయి. కానీ దానికి వాక్యము ఒక చక్కటి ఆన్సర్ ఇస్తుంది. మనము సవాలుకి జవాబు వెతకవలసినది ప్రపంచములో కాదు, సమస్యలకి ఆన్సర్ వెతకవలసినది మనుషుల దగ్గర నుండి కాదు, చెప్పుడు మాటలు కాదు, లోకోక్తి కాదు. ఎక్కడ వెతకాలి? దేవుని వాక్యములు వెతకాలి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అలా వెతకినప్పుడు ప్రియబిళ్ళారా, నేను ఒక విషయం కనుక్కున్నాను. అదేంటంటే, బైబిల్లో సహనము, మహిమ, ఇది రెండు కలిసిపోతాయి. హలో, శ్రద్ధతో వినండి. సహనము, మహిమ, ఇది రెండు కలిసిపోతాయి. బాధలు, మహిమ కలిసిపోతాయి. వేదనలు, మహిమ కలిసిపోతాయి. ఇవి ఎందుకు బైబిల్లో దగ్గర రాయబడి ఉన్నాయి? ఎక్కడైతే బైబిల్ గ్రంథములు, పరిశుద్ధ గ్రంథములు ఎక్కువగా సార్లు బిడ్డలారా మహిమను గురించి, గ్లోరిఫికేషన్ గురించి, మహనీయతగరచబడిన గురించి వాక్యములో ఎక్కడైతే ఉంటుందో దానికి ముందు కానీ తర్వాత కానీ సహనము, వేదన, బాధలు, కష్టాలు ఆల్వేస్ పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్నాయి. ఇది రెండు ఎందుకు దగ్గర రాసి పెట్టారంటే ప్రియబిళ్ళారా, దానికి దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టే. దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టే పరిశుద్ధ గ్రంథములు అది రెండు కలిపి రాశాడు. నేను బైబిల్ నుంచి పిల్లరా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, మూడు కాదు, కొన్ని ప్రత్యక్షమైన ఉదాహరణలు చూపిస్తాం. ఎక్కడైతే సహనం ఉంటుందో అక్కడ మహిమ, ఎక్కడైతే వేదనలు ఉన్నాయో అక్కడ గ్లోరీ, ఎక్కడైతే బాధలు ఉన్నాయో అక్కడ మహిమ తప్పకుండా బైబిల్లో రాసి పెట్టాడు. ఎస్ పిల్లలు విందామా? రోమపత్రిక 5వ అధ్యాయం తీసుకున్న ప్రియబిళ్ళారా, ఈరోజు మనం చదివినటువంటి మొదటి పట్టములో ఒక అంశం ప్రియబిళ్ళారా. అక్కడ రోమపత్రిక 5వ అధ్యాయము 1, 2, 3 మొదటి చదువుతాం మన ప్రియబిళ్ళారా. విందామా చదువుతో దేవుని వాక్యాన్ని. కనుక విశ్వాసం వలన మనము ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా చేయబడుటచే మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధాన పడితిమి. ఈనాడు మనకు నిలయమై ఉన్న ఈ దైవానుగ్రహమునకు ఆయనయే విశ్వాసము ద్వారా మనల్ని తీసుకుని వచ్చును. కనుక దేవుని మహిమలు పాలు పంచుకును ఆశతో మనము ఆనందించుచున్నాము. దేవుని మహిమలో పాలు పంచుకునేటువంటి ఒక నిరీక్షణతో మనము ఆనందముతో వేంచేసి ఉంటున్నాము. ఇంకా అంతేకాదు మన బాధలలో కూడా మనము ఆనందించదము. ఏలైనా కష్టములు ఓర్పును. ఆ కష్టములు వచ్చినప్పుడు ప్రియబిళ్ళారా అది మనల్ని ఓర్పుకి నడిపిస్తూ ఉంటుంది, నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా కంటిన్యూ. ఓర్పు సచలము నిరీక్షణను కలిగించును. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియబిళ్ళారా
నిరీక్షణ కలిగి ఉంటున్నాం. మహిమ కోసం, గ్లోరిఫికేషన్ కోసం, ఆ రక్షణ బహుమానం కోసం మనం నిరీక్షణ కలిగి వేంచేసి ఉంటున్నామని చెప్తూ మరుక్షణం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో ఏముంటుంది? సహనము, వేదన, ఇబ్బందులు, బాధలన్నీ ఒక వ్యక్తి కలిగినప్పుడు అవి అన్నీ ఒక వ్యక్తిని ఎలా తయారు చేస్తూ ఉంటుంది? ప్రియులారా, ఓర్పు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. ఓర్పు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో ప్రియులారా ఎండ్యూరెన్స్ అంటారు. సహన శక్తి, ఎండ్యూరెన్స్ కలిగి ఉండటం, అది ఒక స్వభావంగా మారుతూ ఉంటుంది. అది స్వభావంగా మారినప్పుడు ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అది ఒక వ్యక్తికి నిరీక్షణ కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో హోప్ అంటారు. హోప్, నిరీక్షణ, అది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. సహనం, ఓర్పు, నిరీక్షణ, విశ్వాసం అది కలిగించి చివరికి ఒక మహిమ కోసం ఒక వ్యక్తిని తయారు చేస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఒకటి. రెండోది ప్రియబిడ్డలారా, మనం చదువుతామా? రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము మనము 15 నుంచి 18 వరకు ఒకసారి విందామా? రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయము 15 నుంచి 18 వరకు. ఇక్కడ కూడా ప్రియబిడ్డలారా 2 దగ్గర రాయబడ్డాయి. ఏంటిది? సహనము, వేదన, బాధలు, అలాగే మహిమ, గ్లోరీ, రక్షణ. విందామా? ఏలైనా దేవుని నుండి మీరు స్వీకరించినది మిమ్ము భయకాంతులను చేయు బానిసత్వ ఆత్మ కాదు, మీకు దత్తపుత్రత్వము నొసుగు ఆత్మను మీరు స్వీకరించితిరి. ఆ ఆత్మ ద్వారా మనము దేవుని అబ్బా తండ్రి అని పిలుతుము. ఆ ఆత్మయే మన ఆత్మతో కలిసి మనము దేవుని పుత్రులమని సాక్ష్యమిచ్చును. మనము పుత్రులము కనుక వారసులము. నిజముగా మనము దేవుని వారసులము, క్రీస్తు తోడి వారసులము. క్రీస్తు బాధలలో మనము పాలు పంచుకున్న ఎడల ఆయన మహిమలో కూడా మనము భాగస్థులము అగుదము. ఎంత చక్కటి మాట చూడండి. మనము క్రీస్తు కోసం, దేవుని వాక్యం కోసము బాధల, ఇబ్బందుల, సహనమ, కన్నీర ఏదైతే మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నామో అది ఆయన కోసం మనం అనుభవించగలిగినట్లయితే ఆయన మహిమలో కూడా మనం పాలు పంచుకున్న వాళ్ళగా మారతాం. చూడండి, సహనం, వేదన, బాధ, కన్నీరు ఎక్కడ మహిమతో బంధించబడి ఉన్నాయి. అనగా ప్రియులారా, ఈ ప్రస్తుత కాల వర్తమాన కాల వేదనలు, వర్తమాన కాల సహనము దేవుని వాక్యం కోసం, ఆయన కోసం, ఆయన పేరిట నీవు నేను అంగీకరించగలిగితే, ఓర్పు, సహనము, నిరీక్షణ కలిగి మనం ఉండగలిగితే ఆయనతో సహా ఆ మహిమలో కూడా ప్రవేశించి యోగ్యత కలిగి ఉంటున్నాము. ఇంకా ప్రియులరా అయిపోలేదు, చదువుతామా? మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము ప్రియులరా 12, 13, 14, 3 వచనాలు. అంటే నేను ప్రియులరా మీకు టైం ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో కూర్చుని ప్రశాంతంగా చదవండి. ఈ సహనం వలన, వేదన వలన, బాధన వలన కన్నీరు ముందుగా ఏడ్చి నిరాశ కలిగి ఉండటానికి ఒక పిలుపు కాదు దేవుడు మనకిచ్చినది. విందామా? మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయము 12, 13, 14 వచనాలు. ప్రియమిత్రులారా, మీరు ఒక బాధాకరమైన పరీక్షకు గురై కష్టపడుచున్నారు. కానీ అది ఏదో అసాధారణమైనట్లు ఆశ్చర్యపడుకుడు. ఇదేదో అసాధారణమైనట్లు మీరు బాధపడకూడదు. అంతేకాక క్రీస్తు బాధలలో పాలు పంచుకొంచుమని ఆనందింపుడు. దాని వలన ఆయన మహిమ ప్రదర్శింపబడిన నాడు మీరు మహానందమును అనుభవించగలరు. ఇప్పుడు ప్రియులారా ఆయన పేరిట వేదనల, బాధల, కష్టాల, సమస్యల ఇవి అన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు వాక్యం పలుకుతుంది ఆనందింపుడు, మహానందింపుడు అంటున్నాడు.
ఇది యాక్చువల్లీ లోకోక్తికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాధలో ఉన్నవాడిని ఆనందించమంటే నీ పోరా అంటాడు. ఏడుస్తున్న వాడిని మహానందింపుడు అంటే నీకు పిచ్చి పట్టిందా అంటాడు. ఎందుకు? అది అంగీకరించటం అంత సులువైనటువంటి కార్యం కాదు బిడ్డలారా. కానీ మానవ బుద్ధికి విరుద్ధమైనదే దేవుని జ్ఞానం. దేవుని జ్ఞానం ప్రియబిడ్డలారా తీసుకుంటామా? మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం ప్రియబిడ్డలారా తీసుకుంటామా? 10, 11 వచనాలలో దేవుని నామం పేరిట, వాక్యం పేరిట, ఆత్మ పేరిట ఒక వ్యక్తికి శ్రమల, బాధల, వేదనల ఇవి అన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయమంటున్నాడో అని కొండ మీద ప్రసంగంలో యేసుక్రీస్తు చక్కగా చెప్పాడు. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 10, 11 వింటామా? ధర్మార్థము హింసితులు ధన్యులు, దైవరాజ్యం వారిది. ప్రియులారా, ధర్మార్థమై హింసలకి బాధలకు ఏన వాళ్ళు ధన్యులు అంటున్నాడు. నంబర్ 1. ఇంకా నా నిమిత్తము ప్రజలు మిమ్ము అవమానించినప్పుడు, నా నిమిత్తం ప్రజలు నిన్ను అవమానించినప్పుడు, హింసించినప్పుడు, నిందారోపణ గావించినప్పుడు మీరు ధన్యులు అంటున్నారు. ఇంకా మీకు ముందు వెలిసిన ప్రవక్తలను సైతము ప్రజలిట్లే హింసించిరి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, మీకు ముందున్న ప్రవక్తలను కూడా, దేవుని సేవకులను కూడా ఇలా హింసించారంట. పరలోకములో మీకు గొప్ప బహుమానము కలదు, కావున మీరు ఆనందపడుడు, మహానందపడుడు. వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, మానవ బుద్ధికి ఇది అర్థం కాదు, లోకోక్తికి ఇది అర్థం కాదు. కానీ దేవుని నామం పేరిట, ఆయన వాక్కు పేరిట, ఆయన పరిచర్య పేరిట, నీతిమంతులుగా మనం జీవిస్తున్న జీవితం పేరిట అవమానపరచబడినప్పుడు, హింసలకు గురైనప్పుడు, బాధలకు గురి అయినప్పుడు, లోక సంబంధమైన ఏ కష్టాలకి మనం గురి అయినప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు, వాక్యం అనుసరిస్తూ ఉంటుంది, మీరు సంతోషించండి, మీరు ఆనందించండి, మహానందపడండి. ఎందుకు? అటువంటి వారి కోసమే ఈ మహిమ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆ మహిమ కిరీటం ఆయన ప్రసాదిస్తాడు. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను. ఈ 2020 సంవత్సర చివరి నెలలో, డిసెంబర్ నెలలో మనం ఉన్నాం. ఒక్కటి మాత్రం ఆలోచించుకో, ఈరోజు నీ పడుతున్న వేదనలకి, బాధలకి, కష్టాలకి, కన్నీటికి వెనక నీ పాపముందా? నీ దోషాలు ఉన్నాయా? నీ తల్లిదండ్రుల శాపముందా? సైతానికి అవకాశం ఇచ్చావా? అది ఉంటే చేసిన కీడులకి శిక్ష తప్పదు. కానీ అది లేదు, నీతిమంతురాలుగా ఉన్నావంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఈ వాక్యం నిన్ను ఓదార్చాలి, ఈ వాక్యం నిన్ను బలపరచాలి, ఈ వాక్యం నీకు నిరీక్షణ కలిగించాలి, ఈ వాక్యం నీకు ఎక్కువగా ఓర్పును, సహనము కలిగించాలి. ఎందుకు? దానికి అంటిపట్టుకుంటూ ఉంది ఆయన వాక్యం, వాగ్దానం. ఏంటి? మహిమ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, ఆయన మహిమ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు తప్పకుండా ఇప్పుడు పౌలుగా చెప్పినట్లుగా ఆ బహుమానం నీవు పొందుతావు. ఆమేన్. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 బిడ్డలారా, కళ్ళు మూసుకొని ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుందాం మనం. ప్రభువైన దేవా, నీకు వందనములు, స్తోత్రము, ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు, ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని చదివి, ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించిన బిడ్డలతో నువ్వే మాట్లాడండి ప్రభువా. మానవ బుద్ధితో మేము అర్థం చేసుకోలేము, మానవ ఆలోచనతో మేము తెలుసుకున్నటువంటి ఈ వాక్యములు నీ ఆత్మ ద్వారా తెలియచేసి, ఈ వాక్యం ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా ఆ బహుమానం కోసం నిరీక్షణ కలిగి ఎదురు చూస్తూ నీ యొక్క
రెండవ రాకలో మేము అవి తప్పక పొందుకునేలాగున మమ్ము నీ కృపతో నడిపించండి. ఈ వాక్యం మీ బిడ్డల జీవితములో 30, 60, 100గా ఫలించునగాక. ఆమేన్. మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 బిడ్డలారా, అర్పణ సమయము. ఈ అర్పణ వేళలో మనము అప్పద్రాక్షరసముల కానుకగా అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో 3 అంతస్తుల రక్షణ, గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు. అందులో నీ ఎదుర్కొనే ప్రతి ఒక్క బాధల, వేదనల, కన్నీర, సమస్యల, కష్టాల ఇవి అన్ని వృధా కాదని, అది నీకు మహిమ తెచ్చిపెడుతుందని, గ్లోరీ తెచ్చిపెడుతుందని, గొప్ప బహుమానం నీకై వెంచేసి ఉంది అని ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో ఓర్పుతో, సహనముతో, నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలని మీరు అర్పించండి. మీరు ప్రార్థన చేయండి. విలువైన కానుక ఏమున్నది, నిండైన మనసున్న నీకియగా. విలువైన కానుక ఏమున్నది, నిండైన మనసున్న నీకియగా. అలవలి ఎగసినది నా మనసు, అలవలి ఎగసినది నా మనసు. బలిపీఠ సన్నిధిలో సమర్పించగా, బలిపీఠ సన్నిధిలో సమర్పించగా. విలువైన కానుక ఏమున్నది, నిండైన మనసున్న నీకియగా. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రార్థించుదము. ప్రియబిడ్డలారా, మీరెక్కడ ఉన్న 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. ఈ 2020 సంవత్సరములో మీకు కలిగిన బాధల, వేదనల, ఇబ్బందుల, కష్టాల, మీ కుటుంబములో రక్త సంబంధికుల మరణమా, సేవలో మీకు కలిగినటువంటి అవమానమా, యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట నీవు అనుభవిస్తున్నటువంటి బాధల, నిందల, ఏదైతే నీవు అనుభవిస్తూ ఉన్నావో వాటన్నిటినీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో ఈ అప్పద్రాక్షరసములో కానుకగా సమర్పించండి. ప్రభులారా, ఇవి అన్నీ నీకు రక్షణ, మహిమ అనుగ్రహించబడుతూ ఉంది అని విశ్వాసముతో ప్రభు సన్నిధిలో మనం ప్రార్థిస్తాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజలో లూర్ద్ రెడ్డి నాన్న కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. జపమాల సహోదరి కోసం ప్రార్థిద్దాం. ప్రవీణు శిల్ప కుటుంబం కోసం ప్రార్థిద్దాం. 1500 మధ్యస్థ ప్రార్థన కుటుంబాలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా వారిని అర్పిస్తాం. ఈ దివ్య కారుణ్య కేంద్రములో సేవ చేస్తున్న సేవకులు, సేవకురాలని అర్పిస్తాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన వారిని సమర్పిస్తాం. ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్వీడి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని విజయవంతంగా నడిపించటానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా దాతలుగా సహాయం అందించి ప్రతి ఒక్కరిని సమర్పించుకుందాం.
ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఉన్నత సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ప్రవక్తలందరి సందేశములు వారి ఆగమును ముందుగానే తెలియచేసను. అమిత ప్రేమతో కన్య తల్లి వారిని గర్భమున మోసను. వారి రాకను బప్తిస్మ యోహాను ప్రకటించి రాగానే వారిని ప్రజలకు చూపెను. ఈ కారణముతో మేము ప్రార్థనలతోనూ జాగరణతోనూ వారి స్తుతులను పాడుచూ ఉన్నాము. వారు తమ జన్మోత్సవమున సందర్భముతో నిరీక్షణ చేసి కలిగి ఉంటున్నాము. కావున దూతలతోనూ అధిదూతలతోనూ భద్రాసులతోనూ అధిపతులతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను ప్రస్తుతి చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమన ఓసన్న, ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమన ఓసన్న. ప్రియలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ నడు పూజ సమయంలో ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఓర్పు, సహనము, నిరీక్షణ మీకు ప్రసాదించి విశ్వాసముతో ముందుకు ఈ ప్రయాణం, మీ పరుగుబంధం విజయవంతంగా ముగించడానికి ఆయన సహాయం కోరుకుంటూ ప్రార్థిద్దాం. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతే మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచు ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి
శిష్యులకెచ్చుచూ ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునక్కై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చి వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకమును మోకరించి ఈ సోమవారం ఈ రక్షణ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి సహనమును, ఓర్పును, నిరీక్షణను కలిగి మేము పరుగుబంధం విజయవంతంగా ముగించేలాగున మమ్మల్ని కరుణించండి, నీ కృపతో బలపరచండి. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మా బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ఆత్మయందును స్థిరపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరముతో చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన ఆత్మలను జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి ప్రభువా. ఉద్ధరణ స్థలములో ఉన్నటువంటి ఆత్మలపై కనికరించి అక్షయ సౌభాగ్యమునకు వారిని వారసులుగా చేయండి. మా ప్రార్థన సహాయం కోరిన ప్రతి ఒక్కరిని, లూర్దురెడ్డి నాన్నని, జపమాల సహోదరి అక్కని, ప్రవీణ్ శిల్పను, ప్రియులరా 1500 మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం మెంబర్స్ని నడిపిస్తున్నటువంటి అడ్మిన్స్ని, కోర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ని, సారథి అయినటువంటి బానొక్కని కుటుంబాన్ని, ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో సేవ చేస్తున్న మా సహోదరి సహోదరులను, మా దాతలను, స్పాన్సర్స్ అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. బాధలలో, వేదనలో, కన్నీటిలో, సహనములో, నిరాశలో, నిస్పృహలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నీ ఆత్మ ద్వారా సహనమును, ఓర్పును, విశ్వాసమును, నిరీక్షణ కలిగి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మేము కూడా ఇహలోక జీవిత యాత్ర ముగించి ఒకరోజు మీ సన్నిధికి చేరి మా పరుగుబంధం విజయవంతంగా ముగించి ఆ రక్షణ బహుమానం పొందుదుముగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ఇట్లా 2 చేతుల పైకి లేపి అత్రైత్విక దేవుని మనం ఈ స్తోత్ర గీతం పాడుకుంటూ కనపరుస్తాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ
మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన సంతోషముతోను విశ్వాసముతో చేతుల పైకి లేపి ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపు. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్మల్ని శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో ఈ వర్తమాన కాలములో మీ బిడ్డలకి శరీరము, లోకము, పిశాచ్ అని 3 శత్రులతో వారు చేస్తున్నటువంటి పోరాటములో నీ పరిశుద్ధమైన ఆత్మ ద్వారా శక్తిని, బలమును ఒసగి వారిని అన్ని విధమైన కీడుల నుండి విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచ్చిచ్చిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, వారి నిరీక్షణను, వారి ఓర్పును, సహనమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకొందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో ప్రజలను మిమ్ము అవమానించినప్పుడు, నిందారోపణ చేసినప్పుడు మీరు ధన్యులు అని పలికిన క్రీస్తు ప్రభు, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య బహుమానములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. కడరాత్రి భోజ్యం ఈ సత్ప్రసాదం అపురూప విందునులో కొందమా, ఆనంద విందులో పాల్గొందమా. కడరాత్రి భోజ్యం ఈ సత్ప్రసాదం అపురూప విందునులో కొందమా, ఆనంద విందులో పాల్గొందమా. ఆత్మకు భోనం అమృతపానం, ఆత్మకు భోనం అమృతపానం, పలు రోగములకు పరమౌషధం.
నడరాత్రి భోజం ఈ సత్ప్రసాదం అపురూప విందునులో కొందమా ఆనంద విందులో పాల్గొందమా. ప్రార్థించుదము. రక్షకుడైన మా యేసయ్య, నీ కలువరి శిలువ పాట్ల మరణ ఉత్థానము ద్వారా నీ మహిమలో పాలు పంచుకోవటానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు మీకు స్తోత్రం. ప్రభువా, జ్ఞాన స్నానములో ప్రారంభించిన మా ఈ రక్షణ వర్తమాన పరుగుబంధములో మేము విజయవంతంగా ముగించి చివరికి ఆ బహుమాన కిరీటం తప్పగా పొందుకోవటానికి కృప ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి ప్రసాదించండి. ప్రతి పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా నీ శరీరమును రక్తం మాకిచ్చి మమ్మల్ని పోషించి బలపరచండి. మా జీవితయాత్రలో ఎదుర్కొన్నటువంటి సహనమును, మాకు ఓర్పును, నిరీక్షణను, విశ్వాసమును ప్రసాదించినట్టు చేయండి. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిలో పెట్టించిన ప్రతి కుటుంబాన్ని, మేము ఎవరెవరి కోసం పరిశుద్ధ బలిలో ప్రార్థన చేసుకున్నామో వారందరినీ కూడా హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మీ అందరినీ, మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కాచి కాపాడి రక్షణ బహుమానమునకు అర్హులుగా నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ డిసెంబర్ నెల మన తెలుగు ధ్యాన వడకము 4వ వారం కాదు, 3వ వారంలో నడిపిస్తున్నాం. ఎందుకంటే 4వ వారం క్రిస్మస్ పండుగ వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఒక చిన్న మార్పు మీరు అందరికీ తెలియచేయవలసిందిగా ప్రేమతో నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను, కోరుకుంటున్నా. అలాగే 1500 కుటుంబాలు మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో ఉన్నారు. దేవుడు మనకిచ్చిన 24 గంటలలో 1 గంట మాతో కలిసి ప్రార్థన చేయటానికి మీరు కేటాయించండి. ఇది ముచ్చడిచ్చే టీము కాదు, లోకోక్తిపరంగా మాట్లాడే టీం కాదండి. కేవలం 1 గంట సేపు ప్రార్థన కోసం మాత్రమే. ఈ నంబర్లు మీరు సంప్రదించండి, తప్పకుండా మా టీం మీతో మాట్లాడతారు, మిమ్మల్ని ప్రార్థనలో ఆత్మలు నడిపిస్తారు. ఎందుకంటే మనం గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఉంటున్నాం. అనేక కుటుంబాలను, వేలాది మంది ఆత్మలను రక్షించే బాధ్యత భుజస్కంధాల మీద మోపి మనం ఈ యొక్క గొప్ప కార్యమును నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అలాగే ఈ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాం విజయవంతంగా నడిపించడానికి ప్రియబిడ్డలారా, ఒక్కొక్క రోజు మీరు స్పాన్సర్ చేయండి. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన మీరు మా ప్రార్థనలో ఉంటారు. రక్షణ సువార్త కార్యాన్ని మీరు వేలాది మంది కుటుంబాలకి మీరు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు కాదు, ఒకరోజు దాదాపు 3000 మంది వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు, పరిశుద్ధ బలిభోజనంలో పాల్గొంటున్నారు. బిడ్డలారా, మేము మీకోసం తప్పకుండా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాం. దేవుడు మీ అందరినీ దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ abundantly bless you.